Hi dear students, we are discussing the chapter Is Matter Around Us Pure? Okay, in this chapter we discussed about the mixtures and also types of mixtures and also solution. And in the last class we discussed about what is solute and what is solvent and also the properties of a solution. In this class we will discuss about the concentration of a solution. Okay, what is concentration? It means it is a quantity or a dilution. Okay, now we will start. In activity 2.2 we observed that groups A and B obtained different shades of solutions. Okay, we did a activity 2.2. ನಾನು ನಿಮಗೆ 2.2 activities ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So there we took a 4 groups ಅಲ್ವಾ, 4 groups ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So we observed that groups A and B obtained different shades of solutions. ಆ 4 groups ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ different shades of solution ಬಂತು. A ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ B ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. So we understand that in a solution, the relative proportion of the solute and solvent can be varied. So, proportion of the solute and solvent is varied in different solutions. Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called a dilute, concentrated or a saturated solution. ನಾವು ಯಾವುದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ dilute or concentrated or a saturated solution. Dilute and concentrated are comparative terms. In activity 2.2, the solution obtained by group A is dilute as compared to that obtained by group B. ನಾವೇನು 2.2 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರೋಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ group B. Okay, because depend upon the concentration of the or amount of the solid present in the given solution. Okay, see the activity 2.3. Take approximately 50 ml of water each into separate beakers. We have to take a 2 beakers, fill with the 50 ml of water in each beakers. Next, second step is add salt in 1 beaker. Okay, 1 beaker ಅಲ್ಲಿ salt ಹಾಕಬೇಕು and sugar or barium chloride in the second beaker. And in the second beaker we have to put a sugar or barium chloride. Okay, with continuous ಸ್ಟಿರಿಂಗ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಸಾಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ದೀಸ್ 3 ಆಲ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ವೆನ್ ನೋ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 degree Celsius. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆ ಬೀಕರ್ನ ಅಪ್ ಟು 5 ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೀಟ್ ದಟ್ ಬೀಕರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಅಗೈನ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ in a 1 beaker salt and in a another beaker sugar or barium chloride. Next is the amount of salt or sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature. The same. Okay, next ನಾವು 5 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ dissolved as much solute as it is capable of dissolving. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ ಟು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ capable of dissolving is
said to be saturated solution. ಅಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ನೋ ಮೋರ್ solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಅಂತಹ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್. It is either mass or volume of solution or the amount of solute dissolved in the given mass or volume of the solvent. Here is a formula to find out the concentration of solution. Okay, ನಾವು concentration of solution find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. Concentration of solution is equals to amount of solute by amount of solution. Okay, next, or amount of solute by ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದೇ ಗೇವ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು 100. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 100ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು 100. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ by mass of solution into 100. Then mass by volume percentage of a solution is equals to mass of solute by volume of solution into 100. Okay, here is one of the problem. It is about the finding of the concentration of solution. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 40 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ 320 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ,
Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. ನಿಮಗೆ mass by mass percentage ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is that? Mass of solute divided by mass of solution into 100. Now we should find out the concentration. Okay, here salt is a solute and water is a solvent, because solute is dissolved in the solvent. Okay, so now we will find out the solution. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಗಿವನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ solute. Okay, what is the mass of the solute? Our solute is here salt, so the mass of the solute or salt is 40 grams. Then ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? mass of solvent. Okay, here solvent is water, so mass of the water is 320 grams. Okay, next we know that mass of solution, mass of solution is equals to, ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬೋತ್ ದ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿನ ಮಾಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ mass of solvent. Okay, then we know that mass of solute is 40 gram plus mass of solvent is 320 gram alva. So when you add both these, we can get a 360 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, 320ಗೆ 40ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 360 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು mass of solute, mass of solute divided by mass of solution into 100. Okay, then we put the given values. Mass of solute is how much? That is 40 divided by mass of solution. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 360. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 100 ಇದೆ, 100 ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 40ಇಂದ 360ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 100ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ 11.1. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಪುಟ್ ದ percentage. Okay, this is the way of finding the concentration of the solution. So ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ ಮೆಥಡು? ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, question, this is the question, a solution contains 60 gram of, a solution contains 60 gram of sodium chloride, that is the solute. A solution contains 60 gram of sodium chloride and
It is dissolved in 480 gram of water. Okay, what is the question? A solution contains 60 gram of sodium chloride in 420 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.